रिस्पैक्टफुल है तो जां फिर अत का ही ईमानदार होगा। पर यह गल जी सच आ, यह गल जी आ वो प्रमाणित आ, किसी तो लुकी छिपी नहीं है कि इस वेले पूरे संसार के विच जे आर्थिक मुहाज से आप मंदी देखते हैं तो कुछ परिवारों से बहुत ही करड़ा संकट है, मतलब कि जीवन मरण का सवाल आ। इधर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि 26.5 करोड़ लोगों से भुखमरी का संकट है इंडिया। तो तुम आप ही अंदाजा ला लो किन्ने मुल्कों की, छोटे छोटे किन्ने मुल्कों की बसों बन जाती है, 26.5 करोड़। तो जी। इस तरह एक दर्दनाक घटना जी अमरीका वर्गी है कि एक राजस्थान के नौजवान को मास्क ना लाने तो पुलिस वालिया ने जमीन से सुट्या, तो उस तो बाद उसकी धौन से ठीक उस तरह ही गोडा रखा गया जिदा जॉर्ज फ्लोइड दे रखा गया सीगा। तो तुम आप अंदाजा ला लो कि इंडिया के भी की कुछ चलता पाया, ਜਾਂ ਤਾਂ पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ बेपरवाह से जा कहते हैं कि मोदी के जोड़े खास एक तरह नाल कह लो मसीरे भरा ही है, जो कुछ उन्होंने मुल्क च होंदा साडे मुल्क च क्यों नहीं होंदा पिया, तो बरोबर होइए शायद यही सोच के इहदियां हरकतां नूं अंजाम दे रहे हैं। इधर साडे मीडिया के सूत्र तुहानूं पता ही है कि ये कोई ना कोई लभ लैंदे आ, पूछ टंग कोई ना कोई राज लैंदे आ, कहंदे कि हुण साडे सूत्र आ जिहड़े वो साडे सूत्र आए आ ते कहंदे आ कि दाऊद अबराहिम ते उहदी पत्नी नूं भी करोना हो गया है। सो इन्हां तो फड़ नहीं होया डाउन, पर करोना ने फड़ लिया डाउन, तो उन्होंने हुण दसदे आ कि करोना हो गया तो क्वारंटीन किया गया, ये इन्हां दे सूत्र कहंदे आ। दूजी गल यह कि 8 जून तो जोड़ा अनलॉक 1 है जोड़ा वो पहला चरण पहला गेट जोड़ा पूरा करूँगा, तो हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਸਲਨ धार्मिक स्थान ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। देखो मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह की कोई गाइडलाइन रहेगी वो सामने आ गई है, जिदा मसला वगैरह जो होंगे दरी वगैरह वो आपो अपनी लिजानी पऊ, आपो अपनी खड़नी पऊ। इस तो इलावा तूफानू उत्थे डिस्टेंसिंग की पालना करनी पऊगी। जिदा मंदिर आ मंदिरों के टल लगा होंगे जोड़ा घंटा जिन्होंने आप कह दें कि वो नहीं जो बजा सकते, मूर्ति को हथ नहीं जो ला सकते, प्रसाद नहीं तुम वंड सकते, इस तरह दी कुछ शर्त हैं। तो दूजे पासे गुरुद्वारा साहबान का हाले तक कोई भी मैनू ऐसा नहीं मिला कोई गाइडलाइन वाला सिखा जो मैं दस सका। तो कहने का मतलब ये हो कि धार्मिक स्थान जोड़े आ इस पीरियड के खुल जाएंगे, बट उन्होंने भी शर्त रहनगियां, मॉल खुलणगे, रेस्टोरेंट खुलणगे, मतलब कि बहुत चिरों बाद जिदा ला लो कि एक तरह कह दीए कि दोबारा फिर रौनक मेला जो सजन जा रहे हैं, लोग फिर जाके फूड है जोड़ा वो रेस्टोरेंट वगैरह तो लिया सकेंगे, उत्थे खा नहीं सकेंगे पर लिया जरूर सकेंगे। इदा ही जो गल करिए खौफ की, करोना का खौफ है जोड़ा ऐसा है कि माँ के अंतिम संस्कार जिदा करिए कि जवाब मिल गया, कोई मुद्दा नहीं मिलया तो ठेले से विदाई की गई है, बहुत पत्ती घटना है। इस तो इलावा जो पंजाब की गल करिए करोना कारण अमृतसर से अज 8वीं मौत हो गई। इस तरह अमृतसर का गुआढ़ी जिला जो तरनताਰਨ वो पट्टी के एक मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे दौरान करोना करके जो पूरे देश की गल करिए 273 मौतें हुई। चंडीगढ़ 10 साल बच्चे तो 3 साल की बच्ची को करोना होया। बठिंडे एक 10 साल बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कहने का मतलब कि जवाक भी इस वेले पेच आ रहे, इस लाग की चपेट च आ रहे हैं। पंजाब से जिम खुलण की मंग की जा रही है, जोड़े जिम ऑनर आ वो सड़कों पर भी आए आ, कटोरे फड़ के उन्होंने भीख भी मंगी। अज जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूछा गया इस बाबत से वो कहते कि देखो ये मेरे हथ वस नहीं है, मेरे अधिकार खेत्र च नहीं, उन्होंने अधिकार खेत्र च हुई है कि आ गए कदे स्काइप से आ गए, कदे फेसबुक से आ गए, कदे ट्विटर से आ गए, इंस्टा से आ गए। वो जिदा एक मुंडा कोई होंगे सारे दिन के बस आधा घंटा वो ला लिया, आधा घंटा वो ला लिया, आधा घंटा वो ला लिया, तो फिर 6 घंटे बाद घरे आके कहता कि मैंने रोटी खवाओ, पोटे बड़े दुखते, बस वो हिसाब किताब होया पाया। मतलब वो कहते कि मेरे अधिकार खेत्र च कुछ नहीं है। खैर ये गल बिल्कुल इन्होंने वैसे सही भी है कि इन्होंने अधिकार खेत्र च है नहीं, पर जिन्होंने अधिकार खेत्र च पता नहीं की सोच के चलते पे कि धार्मिक स्थान तुम खोल रहे हो, होटल रिजॉर्ट खोल रहे हो, तो जिम्मा के कोई भीड़ होंगी नहीं। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 50 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। 5 ਆ ਗਏ 5 ਚੱਲ ਗਏ, 10 ਆ ਗਏ 5 ਚੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ।
ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹੀ ਗੂਈ ਦੇਣ, ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਲਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ। SSP, SP, ASP, SHO, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 50 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਈ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ, ਘਰ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। DC ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਮੁਫਲਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਖੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਝੜਦੇ ਝੜ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ। 15 ਦਿਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਮਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PIL ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ 4288 ਕਿਰਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, 57 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 41 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ।
ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ, ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਲਾਲਚੰਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਡਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਓ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਭਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋਗੇ 2018-19 ਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥਿੜਕੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ GTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ PIL ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਆਸਤ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MSP ਟੁੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਠਹਿਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। MSP ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਹ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ? ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਏਕੜ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ MSP ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ MSP ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਮੇਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਲੀਕਿਆ? ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਲ ਵਟਾ ਸਨਾਟਾ। ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੰਡਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ 2027 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਲਾਨ, 2027 ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 2007 ਵਾਲਾ ਵੀ, 12 ਵਾਲਾ ਵੀ, 17 ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ 2022 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਬੀ ਚੋਂ ਫੇਰ ਲੜਨਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 12 ਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ, 17 ਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਹੀ ਆਖਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਖਾ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫੈਲਾਈ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਮਤ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜਨ, ਲੰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਾਉਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨਾ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਖੌਤ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਬਿਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਆ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ KVS ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹੁਣ KVS ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵਿੱਨੀ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਆ, ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੱਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਘੁਟਾਲੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 20ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਨਕਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਲਟਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 78 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 78 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਲੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੱਤਬੀੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੁੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਖਾ ਗਏ। ਲੁੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ 32 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਵੇਖ ਲਓ 32 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਘੁਟਾਲੇ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 193 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। 48 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਪਸਮ ਮੰਗਾ ਲਈ ਗਈ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 50% ਗਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਡੀਲਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਰੇਤ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਰੇਤ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। 4 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੀਫਾ ਸਕੈਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗੜਬੜ ਝਾਲਾ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਕੈਮ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਰੇਤ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਸੀ, 20 ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, 1230 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ। 1230 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 70 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਦਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ 70 ਕਿੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ 29 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਛੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 29 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ। 2008 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ IS IPS ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਓ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ KOBO Yuba City 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਭਿਆਨਕ ਸੱਟ ਚੋਟ, ਮੇਜਰ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? MAF ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। MAF ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਨੈਟਵਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ MAF 9167406400 916 740 6400। MAF also provides a platform for experienced financial professionals with top pay, company revenue and virtual agent training program. Visit MAFlife.com. MAF, California Department of Insurance License number 0M92002। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ DC ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇਥੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ DOT ਫਿਜ਼ੀਕਲਸ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ 9165500350 916 550 0350 2628 El Camino Avenue Suite C1 Sacramento Geo Health Center। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408 272 2500 4082722500। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਮਸਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੈਡਰੂਮ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ, ਸੋਫਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ $2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੇਟੀ ਬੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਫਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ $299 ਅਤੇ ਮੈਟਰਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ $99। ਬਿਊਟੀ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਜ਼ਵਿਲ 1811 ਡਗਲਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਰॉस ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾਂ 5304155959 530 415 5959 ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਹੇਅਰ 5303007663। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਫਾਲਸਮਾ ਤੇ ਡੇਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਮੈਟਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਜ਼ਵਿਲ। ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਕੋਕਾ ਕੜਵਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਕੋਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਚੱਲ ਬੱਗਾ ਜੁਐਲਰਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬੱਗਾ ਜੁਐਲਰਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੌਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 9169128842 916 912 8842। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ 6930 65th ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 115 ਚਾਈਨਾਟਾਊਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 916 912 8842 9169128842। ਬੱਗਾ ਜੁਐਲਰਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਗੁਰਵੀਰ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਟਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਪੁੱਠਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੂਨ 84 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਟੌੜਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਦਲ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੋ ਠੱਗੀ ਇਹ ਵੱਜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰਮ ਜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ। ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਛਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਛਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਐਤਕੀ ਤੇ 1962 ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ। 1962 ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਤਕੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਪੋਟਡ ਏਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਡਾਵਲ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇਗੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਲੜੇਗਾ ਲੜਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਮ ਚੌਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਾਵੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਤਾਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਮਾਵੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, 23 ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ G7 ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 56 ਇੰਚ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਡੀਆ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਡੋਕਲਾਂ ਵਾਂਗੂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, 40 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, 50 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਅਖੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗਾਂਹ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਐ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ,
5-7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 5-7 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿੱਧਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। 1949 'ਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਪਦਾ ਤੋਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋਈ 1949 ਤੇ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, 80 ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਵਾਂ ਸੀਗਾ। 80 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਟੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਜੋਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਣਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ 400-500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ 300-400 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ MSP। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਉਹ MSP ਮੰਗਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੋਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ MSP ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 500 ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 150 ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੱਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਸਹੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੋਲਕ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਕ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 12 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਮ 3 ਹਿੱਸੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੋਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੇਕਾ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਰ ਭਰ ਰੂਏ ਕਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਭਰ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਮੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਟਨਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਜਾ ਵੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ 370 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੀਕ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿ 370 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਪਰ ਖੋਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਆ। ਤਾਂ 370 ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਇਹ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਖਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਾਓ ਕੀ ਕੀ
ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 1300 ਤੋਂ 1400 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਐਨੀ? ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।